अपने गुरुदेव परमात्मा जो शब्द रूप होके कण कण विच व्याप रहा है, सावन कृपाल जो साडी दुखी आत्मा की खातर तन तार के आए, नमस्कार करते हैं। गुरु नानक ने कहा, डंडौत बंदना अनक वार, सर्ब कला समरथ, डोलन ते राख्यो प्रभु नानक दे कर हथ। बेशक संतां ने दया करके सानू रास्ता दस दिता है, फिर भी जो तुर धाम पहुंचे है उन्होंने पता है कि पैर पैर ते खतरा है, कि पता नहीं किस वेले काल ने सानू कुराहे अंदरों ही पा देना है। असी भुले भटके भी इस पासे आ ना सकी। सो जद किसी भी आत्मा दे अंदर सानू पता है अगर दुनियावी चीज भी साडी कोई खोई जावे, आपां रात दिन उस दे मतलब कितना सोचते हैं, नींद नहीं आउंदी, कहने कि सानू चिंता लगी है, सानू फिक्र लग्या है कि साडी कीमती चीज खोई गई है। एक दुनियावी चीज पिछे साडा अमन चैन जो जिंदगी दा है वो सारा ही अलोप हो जाता है। अच्छी तरह ठंडे दिल नाल सोच के देखो कि जिन्ना आत्मा दे अंदर बचपने तो ये दर्द है, ये तड़प है कि मेरी कोई पता नहीं किड्डी की कीमती चीज जो है वो खोई हुई है, वो मैनू क्यों नहीं मिलती, की वजह है। महाराज कृपाल कहते हुंदे सी कि साडी नींद जिहड़ी सी वो बचपने तो ही गायब हो गई सी। इसे तरह मैं दसदा हुंदा है कि सुबह का सौना मेरी विरासत दे अंदर नहीं लिखिया सीगा। उहदी वजह इको ही सी कि जिंदगी च यही रहा, पता नहीं वो चीज कद मिलेगी, कदों मिलेगी, किहदे जरिए मिलेगी। इसे चीज नूं, इसे तलाश नूं लैके जितनियां भी ऐसियां रूहां संसार विच आउंदियां हन, सारे ही अपनी तलाश जारी रखदियां हन। महाराज सावन सिंह कहते सन कि असी 22 साल खोजिया। देख लो, अगर उन्हां दा पहले दिन ही ये तृप्ति हासिल हो जाती, वो जुगां जुगां तो विछड़िया होया परमात्मा मिल जाता, उन्हां नूं की जरूरत सी कि 22 साल वो खोजदे फिरदे। इसे तरह महाराज कृपाल दी जिंदगी का साडे सामने ही नमूना है कि उन्होंने किस तरह अपनी जिंदगी दे अंदर गुरु दी तड़प, गुरु दी भाल आपदे दिल विच रखी। गुरु नानक दी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उन्होंने भी बेशक वो तुरों महात्मा परमात्मा रूप हुंदे है, तुरों चल के आउंदे है, फिर भी इस दुनिया विच आके जिहड़ी मर्यादा है उस नूं कायम रखते हैं और कमाई करते हैं। गुरु नानक ने बड़ी कठिन साधना की, 11 साल ठिकरी रोड़ां दा विछाउणा कीता। कि उन्हां वास्ते बिस्तरे नहीं सन, उन्हां दे पिता अच्छे मालदार आदमी सन, उन्हां नूं अच्छे विछाउणे भी दे सकते सन, लेकिन नहीं, जिहदे दिल अंदर दर्द उठिया ये उही जानता है, उस विछोड़े की पीड़ उही जानता है। दूसरे नूं की इल्म हुंदी है, 2 बिस्तरे हन, 2 मंजे हन हस्पताल दे अंदर, एक कोले उस मरीज नूं सामभण वाला हुंदा है, एक दे दर्द हुंदा है। वो दर्द है जिहड़ा, वो दर्द वाले नूं पता है, कोल वाला जिहड़ा ओहदा सहायक हुंदा है सिर्फ वो यही कह सकता है बई हौसला कर, लेकिन उन्होंने दर्द का ज्ञान नहीं कि इससे कितना का दर्द है। वध तो वध इतना ही कह सकता है कि रात में इस नींद नहीं आई, इनू बेचैनी बनी रही है, लेकिन दर्द तो जिसदे हुंदा है उसनों ही ज्ञान है कि दर्द किस तरह है। इस तरह जिन्ना आत्मा के अंदर
ਉਹ ਦਰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਰਦ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ, ਅੱਛੇ ਕਾਬਲ ਸੰਤ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ, ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦਰਦ ਤੇ, ਇਸ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਉਹ ਮੱਲਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਆਤਮਾ ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਸੇ ਹੀ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੇ ਵਸਤੂ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਭੇਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੜਕੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਸਹਿ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਮੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਛੋੜੇ ਸਾਡੇ ਆਰਜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਲਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਇਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਕੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਆਓ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਦ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ, ਨਾਮ ਦਾਰੂ, ਮੈਲ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਬਿਨਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੂੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੰਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੜਹਾਂਦ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਉਸ ਗੰਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੁਖਾਰਾਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਜਸ ਕਾਗਦ ਪਰ ਮਿਟੇ ਨਾ ਮੰਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾੜ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਆਹ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗਾ।
ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਨੀਚੇ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਲਿਆ, ਮਨ ਨੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲਿਆ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਗੰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਾਗਦੇ ਹੈ, ਸੌਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਠਦੇ ਹੈ, ਬਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਪਨ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤੁਧ ਵਰਤਣਾ ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਹੇ। ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਖਰਚਾ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਤਨਾ ਲਗਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਡੱਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਕਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤੁਲਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੈ। ਡੱਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਚਬਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿੰਮ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁਪਨ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਲੀ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਉਪਾਅ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਤਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਤੜਫ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਉੱਠੀ, ਪਿਆਰ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਸੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਲਾ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਦਰੀ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਛੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਮਾਲਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਿਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦਾ, ਤਨ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਚਿੱਟੇ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਭਗਵੇਂ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾਗਾ। ਤੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਖਮ ਦਿਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਉਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੱਲਮ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਉੱਠੀ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਖੋਜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਬਈ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖੋਜ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਦਾਨੇ ਸੀ, ਚਤਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅੰਦਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਤਮਾ ਲੋਟ-ਪੋਟ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਸੰਤ ਦਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਾਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਛਡਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਲੇਂਦਿਆਂ ਪੈਨੇਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਦਾ ਉਹ ਗਿਆਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਾਧੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਸੋਚੋ, ਸਮਝੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਗੈਰ ਦਾਮ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਛ ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਭੇਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਹਾਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਸਾਧੂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਔਰ ਜੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼। ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼। ਜੋ ਸਾਧੂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
कि ये साधु कैसा है। जिस तरह अमरीका की कहावत है कि किसी दरखत का फल खाण ना पता लगता है कि दरखत के फल कितना मिठा है, इसे तरह साधुआं दे दिते हुए नाम की कमाई करने नाल सानू पता लगता है कि ये साधु का जिहड़ा तजर्बा है वो की है। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहते, ऐसे महात्मा संसार ते कदे भी संसार दे उत्ते कोई बोझा बन के नहीं आउंदे गे, बल्कि वो अपना भार खुद चकदे है। तुसी दुनिया के अंदर कदे हिस्ट्री पढ़ के देख लो, कोई भी महात्मा जो परम गति नूं प्राप्त है वो कोई बोझा बन के नहीं आउंदे गे, बल्कि वो साथों साडे मुफ्त दे सेवादार हुंदा है। सारी जिंदगी वो साडी मुफ्त की सेवा करते हैं। अगर महात्मा अपने खर्चे वास्ते साध संगत दे उत्ते बोझा बनता है, लैंदा कुछ भेंट पूजा, तो गुरु नानक कहते हैं ऐसे महात्मा के चरणों ते भुल के भी मत्था ना टेको। सो इस वास्ते आ जिहड़ी थोड़ी बहुती उन्होंने सेवा रखी है, तन दी है, मन दी है, धन दी है, सुरत शब्द की सेवा है। आप कहने लगे सारिਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ जो सेवा है वो सुरत शब्द की है। सुरत शब्द की असी तां ही सेवा कर सकते हैं जे तन चों भी मन नूं कढ लईए, धन चों भी कढ लईए और सब कासे जो इस मन नूं कढ लईए कि जे असी साध संगत दे विच लंगर विच धन पदार्थ लाउने हैं, पता नहीं किन्नियां बीमारियां तो असी मुकदमिਆਂ तो बचे रहने हैं। सो इस वास्ते जे तन दे नाल असी साध संगत दी कोई तप्पड़ विछा लिया, लंगर पका लिया या लंगर वरता दिता, पानी भर दिता, प्यारे होए तन दी सेवा है। इहदे बगैर साडा जिहड़ा तन है वो सुच्चा नहीं हो सकदा। गुरु गोबिंद सिंह दी हिस्ट्री दे अंदर आउंदा है कि उन्हां नूं प्यास लगी, एक लड़के तो पानी मंगिया। उन्हां दा जिहड़ा रोज दा सेवादार सी वो पास नहीं सीगा। एक लड़का बड़ा ही मापियां दा प्यारा सी, लाडला सी, जिन्हें कदे कोई कारोबार नहीं कीता सी, वो पानी दा लोटा भर के लियाया। गुरु साहब ने पीण तो पहला उहदे हत्थां कन्नी देखिया, जांच कीती। कहण लगे की गल है बेटा, तेरे हाथ इतने नरम क्यों है, सूक्ष्म क्यों है? वो आदा जी सिर्फ पहले दिन थोड़े वास्ते पानी लियाया, मैं मापियां दे घरे अकेला लड़का है, परमात्मा ने सब कुछ दिता है, इस वास्ते कदे कोई कारोबार नहीं कीतागा। वो कहंदे तू इस पानी नूं लै जा, ये तो अपवित्र पानी है, कोई पवित्र पानी कह किसी नूं लियावे। जिन्ना हत्थां नाल साध संगत की सेवा नहीं कीती गई, भाई गुरदास कहंदे तिरग सेवा बिन हथ पैर होर ने फल करनी, कहंदे होर सारा कुछ ने फल है। सो इस वास्ते महात्मा सानू दसदे है सुरत शब्द की असीं तां ही सेवा कर सकते हैं जे अपने मन नूं तन मन धन दे विचों कढ लैंदे हैं। सो प्यारिओ, असीं महात्मा की जिहड़ी खुशी है स्वामी जी महाराज कहंदे असीं मुफ्त विच पा सकते हैं। स्वामी जी महाराज की हिस्ट्री तुसीं पढ़ के देख लो, उन्होंने अपना पैसा साध संगत दे विच लाया, जो कुछ भी उन्होंने दे पास सीगा। इसे तरह बाबा जैमल सिंह दे पास जो कुछ सी साध संगत दे विच लाया उन्होंने। इसे तरह महाराज सावण का जीवन सी, महाराज कृपाल का जीवन सी कि किस तरह उन्होंने पवित्र जीवन सन, दुनिया दे विच एक नमूना बन के आए सन। सो आप प्यार नाल कहंदे है कि ऐसे महात्मा नूं ही परमात्मा बूहा खोलदा है, ऐसे महात्मा ही परमात्मा तक पहुंचण दा सारा उन्हां नूं ज्ञान हुंदा है। वो कोमल दिल हुंदे है और परोपकारी हुंदे है। वो कदे भी वेले नहीं बैठदे गे, या तो परोपकार की बात करते हैं या वो परमात्मा नाल जुड़े है। सो इस वास्ते आप कहंदे हो किसी का दुखी का दुख नहीं सहार सकते गे, वो मुनासिब मदद सदा ही आपदे सेवकां दी करते रहंदे है। सो इस वास्ते जिहड़ा कि असी गुरु सिख दे विचाले रोज ही असी देखते हैं, प्रेमियों के पत्रों तो पता लगता है, मिलना दर्शना वेले पता लगता है कि किस तरह साडी मदद हुई। सो इस वास्ते प्यार नाल, लेकिन इन्ना कुछ करके भी ऐसे महात्मा वखावा नहीं करते गए और कदे भी वो सेवक दे जुम्मे कोई आसान नहीं करते गए, बल्कि वो अपना कर्तव्य फर्ज अपने गुरु की ही महिमा करते हैं कि जो कुछ है उस गुरु का ही है। मैं दसदा हुन्ना है, एक दफा मैं अपने गुरु महाराज कृपाल दे अगे बेनती की कि मेरे अंदर तुसी 1 साल पहला स्वामी जी के रूप में आउंदे सीगे। हुण तुसी देख लो, अगर मामूली इंसान होवे आपां उस नूं इह कहीए कि तुसी फलाने महात्मा की शक्ल विच, गुरु नानक दी या कबीर साहब की शक्ल विच
ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਜਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਬਈ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੇ ਸਨ, ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। हाल विरह और खोज सतगुरु शब्द तीसरा सार बचन पन्ना 231। कैसी करूं कसक उठी पारी, मेरी लगी गुरु संग यारी। कैसी करूं कसक उठी पारी, मेरी लगी गुरु संग यारी। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਤਮਾ ਦੂਸਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਤੜਫ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਦੀਸੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਮਨ ਲੱਗਾ ਪਾਏ ਜੀਓ, ਆਖਾ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ ਮੇਰਾ ਸਭੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਏ, ਨਾ ਕਬਾਬ ਖਾਈਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਸੋਚੀਏ। ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਈ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੀਸੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਮਨ ਲੱਗਾ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਝੁਕਾਂ ਕਿ ਧਨ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖਾ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਤੜਫ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੈਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਵਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਸਤੂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਮਸਤਾਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਈਂ ਕੀ ਤੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਸਤੂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਏਗਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਦੋ ਉਹ ਹੱਥ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਰਹੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਣੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਗੈਰ ਜਦ ਵਕਤ ਆਇਆ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਜਦ ਵਕਤ ਆਇਆ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਈ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਉਹ ਤੜਪ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜੀ ਤੜਪ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੀ ਬਿਰੇ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਤੜਫ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। कैसी करूं कसक उठी पारी, मेरी लगी
यारी। दम दम तड़फूं छिन छिन तरसूं, चढ़ रही मन में बिरह खुआरी। ये नहीं कि ये ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਇਹ ਘੰਟੇ ਦਾ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ 2-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ 2-4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਹ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ ਤਦ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖਟਕ ਲੱਗੀ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜਾਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਕੀਕੀ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਾਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣ, ਗਲੇ ਕਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਜੂਤ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ੂਕ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਚਤਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਔਰ ਹਕੀਕੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜੈਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਰੱਜ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਆਸ਼ਕ, ਨੀਂਦਰ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਐਸੇ ਆਸ਼ਕ ਦੀ ਵੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਯਾਰ ਦੀ ਮੂੰਹ ਥੀ ਨਾ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇ। ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੌਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਨ ਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਜਨੂ ਦਾ ਲੇਲਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਲੇਲਾ ਆਪਦਾ ਤਨ ਮਜਨੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਏ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਜਾਜੀ ਇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲ ਇੱਕ ਨਾਂਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਤਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਯਾਰ ਦੀ ਮੂੰਹ ਥੀ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਕਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਸਕਾਉਂਦਾ ਤੀਲੇ ਵਾਂਗੂ ਦੋਨੇ ਨੈਣ ਪਹਾਰ ਕਰੇ। ਜਦ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਨੇ ਵੀ ਐਸੀ ਤੜਫ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋ ਮਾਗ ਮੰਗੇ ਖਰਬੂਜੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਵਾੜੀ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੁੱਤ ਚਾਹੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਜੋ ਸਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਸਨ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿਆਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸੀ ਇਹਦੀਆਂ ਉਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਤੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਨ ਦੇ ਕਹੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲੇ, ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁਖਦੇ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਪਤੀ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਰਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੱਛਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤਦ ਵੀ ਤੜਫਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਦ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਖੁਸ਼ੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੜਫਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਨੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੋਈਏ ਨਾ ਤੜਫੀਏ। ਸੋ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਤੜਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦਮ ਦਮ ਤੜਫੂੰ ਛਿਨ ਛਿਨ ਤਰਸੂੰ, ਚੜ ਰਹੀ ਮਨ में ਬਿਰਹਿ ਖੁਮਾਰੀ, ਸੁਲਗਤ ਜਿਗਰ ਫਟਤ ਨਿਤ ਛਾਤੀ, ਉਠਨ ਲਗੀ ਹੀਏ ਸੇ ਚਿਨਗਾਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਗਨੀ ਦਾ ਚਿੰਗਿਆੜਾ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਕਿੰਨਾ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਕੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਖਿਆਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤੜਪ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਸੁਲਗ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 9 ਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਸਿਤਾਰੇ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਲਗਤ ਜਿਗਰ ਫਟਤ ਨਿਤ ਛਾਤੀ, ਉਠਨ ਲਗੀ ਸੇ ਚਿਨਗਾਰੀ, ਨੈਣਨ ਨੀਰ ਬਹਿਤ ਜਸ ਨਦੀਆਂ, ਡੂਬ ਮਰੀ ਮਾਇਆ ਮਤਵਾਰੀ, ਠੰਡੀ ਆਹ ਉਠੇ ਪਲ ਪਲ में, छाए गई अब प्रीत करारी। ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਨੇ ਜੋ ਥੱਲੇ ਸਾਹ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਲਗਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਠੰਡੇ ਹੌਂਕੇ ਭਰਦੇ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੂੰ ਹੌਂਕੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੌਂਕੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੰਡੇ ਹੌਂਕੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਦ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੜਫ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਠੰਡੀ ਆਹ ਉਠੇ ਪਲ ਪਲ में, छाए गई अब प्रीत करारी, तोड़ी न टूटे छोड़ी न छूटे, काल करम पच हारी। एक पासे ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਔਰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੀਤ ਤੋੜਨੀ ਔਖੀ ਸੀਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਲਾਇਆ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰਾ ਪਿਆ ਬਈ, ਤੈਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਐਡੇ ਕਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਖੁਦ ਬਚ ਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੱਸ ਦੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਤੋੜੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਨਾ ਛੋੜੀ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏ ਹੋ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੀਰ ਲਓ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਾਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਸਕੇ, ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੋੜੀ ਨਾ ਟੂਟੇ, ਛੋੜੀ ਨਾ ਛੂਟੇ, ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੰਚਤਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਡੋਰੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀਵ, ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਸੇਵਕ ਕਾਲ ਦਾ ਬਹਿਕਾਇਆ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਫੇਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਠੇਡੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆਖਰ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਨਾ ਤੋੜੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਨਾ ਛੱਡੀ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋੜੀ ਨਾ ਟੂਟੇ, ਛੋੜੀ ਨਾ ਛੂਟੇ, ਕਾਲ ਕਰਮ ਪਚ ਹਾਰੀ, ਸੁਰਤ ਨਿਰਤ ਦੋ ਕਾਸਦ ਕੀਨੇ, ਵਿਥਾ ਲਿਖੂੰ ਅਬ ਸਾਰੀ, ਪਤੀਆਂ ਭੇਜੂੰ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰਾ, ਅਬ ਲੋ ਖਬਰ ਹਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੇਵਕ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੇ। ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ हैं ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤ ਔਰ ਨਿਰਤ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। ਸੁਰਤ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਿਰਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿ ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਮਿਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਤਾ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਹੈ। ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੰਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾਗਾ। ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਧਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਸ ਦਾ ਹੈ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਅੱਗ ਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਹਵਾ ਨਾ ਸਟੀਮ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤੀਆਂ ਭੇਜੂ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ ਆਪ ਲੋ ਖਬਰ ਹਮਾਰੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸਤੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। ਪਤੀਆਂ ਭੇਜੂ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰਾ ਅਬ ਲੋ ਖਬਰ ਹਮਾਰੀ, ਨਗਰ ਉਜਾੜ ਦੇਸ ਸਭ ਸੂਨਾ, ਤੁਮ ਬਿਨ ਜਗ ਅੰਧਿਆਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਮ ਲੈ ਗਿਆ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਲੈ ਗਿਆ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਮੋਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਜਾੜ ਕਰ ਗਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਕੌਣ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਗਰ ਉਜਾੜ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਸੂਨਾ, ਤੁਮ ਬਿਨ ਜਗ ਅੰਧਿਆਰੀ। ਕੌਣ ਸੁਨੇ ਔਰ ਕੌਣ ਸਮਾਰੇ, ਸਭ ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਨਿਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਸੁਣੇ? ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਮ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਬਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਰਾ ਹੀ ਪਖੰਡ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ, ਖੁਦ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਮ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਲੋਭ, ਨਾ ਮੋਹ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ। स्वामी जी महाराज कहते हैं, मैं पूछूं तुमसे ऐसे, तुम साध कहावत कैसे। काम न छोड़ो, क्रोध न छोड़ो, ना लोभ छड्डदे हो। कोई छड्डिया तो है नहीं, बल्कि उदू ज्यादा अंदर भर लिया है। सो आप प्यार ना कहते हैं, कौन सुने और कौन समारे, कौन सुने। हुण कोई ओही सुनेगा ना जिहड़ा कोई बचिया है। ऐसे गुरु नानक कहते, कोटन ने को जो भजन राम को पावे। कोई विरला विरला महात्मा है जेड़ा के बचिया है जी। कौन सुने और कौन समारे, सब मोहे दीन निकारी। बही जात नैया मझधारा, तुम बिन कौन उभारी। मेरी ਜਿਹੜੀ ਨਈਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਚਸਕੇ ਲੈਨੇ ਹੋ। ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਮ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। बही जात नैया मझधारा, तुम बिन कौन उभारी। खेवटिया क्यों देर लगाई, क्यों कर करूं पुकारी। मैं मरी जाऊं जीऊं अब कैसे, तुम मेरी सुध ना समारी। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਧ ਲੈ, ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ। हे सतगुरु, तू मैनू आप दी संजीवनी ओ बूटी दे जिहदे नाल मुर्दे विच जान पै जांदी है। ओ नाम ओ मेरे अंदर प्रगट कर जी।
मैं मरी जाऊं जीऊं अब कैसे, तुम मेरी सुध न समारी। डालो जान देओ सर जीवन, मैं तुम पर बलिहारी। बचन सुनाओ दर्श दिखाओ, हरो पीर मेरी सारी। राधा स्वामी सुनो हमारी, मैं तुमरे आधारी। स्वामी जी महाराज ने ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਆਤਮਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਦ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਦ ਧੁੱਪੇ ਛਾਵੇਂ ਜਾਂ ਛਾਵੇਂ ਧੁੱਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਬਲਖ ਬਖਾਰਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਆਖਰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਬਲਖ ਬਖਾਰਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਵੀ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਦੇਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਖਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਜੇ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਲਮ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤੋ ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੱਤ ਪ੍ਰਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਜਾ ਕੋਠੇ ਉੱਪਰ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਉਂਗਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਬਈ ਉਰੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਲੋਈ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪੱਤ ਪ੍ਰਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਛਿਲਕੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਬਲਖ ਬਖਾਰਾ ਉੱਪਰ ਝਾਕਿਆ, ਬੜੇ ਹੀ ਗਰਮ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਬਲਖ ਬਖਾਰਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਛੱਡਦਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਦੌਰਾ ਟਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੇਗ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਗ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਬਲਖ ਬਖਾਰਾ ਗਰਮ ਹੋਇਆ, ਬੋਲਿਆ। ਲੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੋ 6 ਸਾਲ ਫੇਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਰਤਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜੈਸੇ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਛਿਲਕੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੀ ਸੈਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੰਦ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਚਿੱਕੜ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹੀ ਚਿੱਕੜ ਵਗੈਰਾ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਝਾਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਦੋਂ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਏਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਚੜ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਇਤਨਾ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੇ ਵਰਗਾ ਸੇਵਕ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਆਤਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਡਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਗਰ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਚਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇਗੇ।